Okay. Now, technique involved in plant tissue culture. What is technique involved in plant tissue culture? Already we learned what is plant tissue culture. அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். It is advanced technology under biotechnology அப்படின்றத பார்த்தோம். Here அந்த advanced technology plant tissue culture procedure வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இங்கே under technique involved in plant tissue cultureல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. For that we have some procedures. இப்போ for example நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு லெபார்ட்டரியில் போய் நம்ம செய்கிறோன்னா அதுக்கு நிறைய பேசிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன பண்ணணுன்ற ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா. த சேம் வே அண்டர் டெக்னிக் இன்வால்வ் இன் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் வி ஹாவ் 6 ஸ்டெப்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா ஸ்டெர்லைசேஷன். த ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் அண்ட் டெக்னிக் இன்வால்வ் இன் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் என்னது? Sterilization. What is sterilization? Sterilization is the technique employed to get rid of microbes such as bacteria and fungi in culture medium, vessels and explants. அப்போ sterilization என்ன? It is a technique which was used to get rid of microbes like bacteria and fungi present in culture medium, vessels and explant. So culture medium, vessel, explantல suppose microbes ஏதாவது இருக்குது like bacteria and fungi இருக்குன்னா அது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு டெக்னிக் பண்ணுறோம். அதுதான் என்னது? ஸ்டெர்லைசேஷன். அண்டர் ஸ்டெர்லைசேஷன் we have 4 steps. First one, maintenance of aseptic environment. Let us see what is that. During in vitro tissue culture, maintenance of aseptic environmental condition should be followed. That is sterilization of glassware, forceps, scalpels and all accessories in wet steam sterilization by autoclaving at 15 psi, that is 121 degrees Celsius for 15 to 30 minutes, or dipping in 70% ethanol followed by flaming and cooling. That is during in vitro tissue culture maintenance of aseptic environmental condition means that is we are going to do the procedure under artificial controlled condition. In vitro அப்படினாவே என்னது? artificial controlled condition தான். ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம full and full we are going to do under artificial controlled condition. For that we have to follow the following procedures. என்னது? First we have to sterilize the glassware. That is sterilization of glassware, forceps, scalpels and all accessories. All accessories means equipments that we are going to use for this procedure. Then in wet steam sterilization by autoclaving at 15 psi. அதாவது இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணோம். கிளாஸ்வேர், ஃபோர்செப்ஸ், ஸ்கால்பல்ஸ் அண்ட் ஆல் த அசசரிஸ் மீன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வெட் ஸ்டீம் ஸ்டெர்லைசேஷன் நம்ம பண்ணணும். அது எப்படி நம்ம வெட் ஸ்டீம் ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ணோம்? பை ஆட்டோக்ளேவிங். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் we have to keep inside the autoclave for and we have to maintain 15 psi. What is 15 psi? Psi means what? It is nothing but pounds per square inch. அப்போ 15 psiன்னு என்னது? அதாவது how much force must be used in a certain area, in a limited area. அப்போ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம we have to apply, we have to use அப்படின்றது தான் psi. But here we are using how much of the force per square inch? 15 pound of force only. So 15 pound of force per square inch we are using inside the autoclave and with a temperature of 121 degrees Celsius for how many minutes? For 15 to 30 minutes. இது ஒரு one method by autoclaving. அதாவது wet steam sterilization எப்படி நம்ம பண்ணுறோம்? by autoclaving. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி. அப்படி இல்லைன்னா வேறு என்ன பண்ணலாம்? dipping in 70% ethanol followed by flaming and cooling. அப்போ ஆட்டோக்ளேவ் நம்ம பண்ணலைன்னா வேறு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 70% எத்தனாலில் நம்ம என்ன பண்ணோம்? யூஸ் பண்ண போகிற அத்தனை கிளாஸ்வேர், ஃபோர்செப்ஸ், எவ்ரி திங் நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணணும்? ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஃபார் டு மெயின்டைன் ஏசெப்டிக் கண்டிஷன். திஸ் இஸ் அண்டர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஏசெப்டிக் என்விரான்மெண்ட். தென் செகண்ட் ஒன், ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் ரூம். The next step is the sterilization of culture room. Floor and walls are washed
first with detergent and then washed with 2% sodium hypochlorite or 95% ethanol. Next, the cabinet of laminar airflow is sterilized by clearing the work surface with 95% ethanol and then exposure of UV radiation for 15 minutes. இப்போ நம்ம கல்ச்சர் ரூமை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அட்டென்சில்ஸ் எவ்ரிதிங் நம்ம எப்படி ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம். இப்போது நம்ம அந்த கல்ச்சர் இப்போ அந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ப்ரொசீஜர் பண்ணுற அந்த ரூம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம், the floor and the walls it should be washed with what, soap powder or detergent. And then அதுக்கப்புறமா அந்த soap powder வச்சு வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா then we have to wash with what, some chemicals like what, sodium hypochlorite, that is 2% sodium hypochlorite அல்லது or 95% ethanol. We have to use this for washing. இப்போ டிட்டர்ஜென்ட் சோப்பை வச்சு நம்ம வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா திரும்ப 2% சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைடோ அல்லது 95% எத்தனாலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ரூமை கல்ச்சர் ரூமை நம்ம வாஷ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அந்த கல்ச்சர் ரூமில் இருக்கிற லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் that also should be water sterilized. அது நம்ம எப்படி பண்ணணும், இந்த கேபினட் நம்ம உட்காந்து பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த பிளேஸ் கை வச்சு எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, தட் இஸ் அந்த கேபினட் ஆஃப் லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ இஸ் ஸ்டெர்லைஸ்டு பை கிளியரிங் த ஒர்க் சர்ஃபேஸ், அதான் ஒர்க் சர்ஃபேஸ் வித் 95% எத்தனால். அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், 95% எத்தனாலை வச்சு நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும். Then it should be exposed with what, UV radiation for 15 minutes. அப்போ அந்த அதுக்கப்புறமா அந்த லேமினார் ஸ்டெர்லைஸ் 95% எத்தனால் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா we have to expose that laminar airflow chamber with UV rays for how many minutes, 15 minutes. Okay, this is sterilization of culture room. Then third one, sterilization of nutrient media. Here that culture media are dispensed in glass containers, then plugged with non-absorbent cotton or sealed with plastic closures and then sterilized using autoclave at 15 psi 121 degrees Celsius for 15 to 30 minutes. The plant extracts, vitamins, amino acids and hormones are sterilized by passing through millipore filter with 0.2 mm pore diameter and then added to sterilized culture medium inside laminar airflow chamber and sterile condition. இப்போது நாம் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கிற அத்தனை கிளாஸ்வேர்ஸ், ஃபோர் சிப்ஸ், யுட்டென்சில்ஸ், அசசரிஸ் எவ்ரிதிங் நம்ம ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த ரூம் கல்ச்சர் ரூம் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்கிற நியூட்ரியன் மீடியம் எக்ஸ்பிளான்ட்டை வைக்க போகிற அந்த நியூட்ரியன் மீடியமை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ தட் கல்ச்சர் மீடியா ஆர் டிஸ்பென்ஸ்ட் இன் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ். அந்த நியூட்ரியன் மீடியம் நம்ம எதில் வச்சுருப்போம், கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸில் வச்சுருப்போம் இல்லையா. டெஸ்ட் டியூபாக இருக்கலாம், கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்காக இருக்கலாம். அது ஓப்பனாக நம்ம வச்சுருக்க முடியுமா, நோ, வி ஹாவ் டு க்ளோஸ் இட் இல்லையா. ஸோ அது என்ன பண்ணணும், ஸோ ப்ளக்டு வித் நான் அப்சார்பன்ட் காட்டன். அதை நம்ம எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும், அந்த காட்டன் எப்படி இருக்கணும், நான் அப்சார்பண்ட்டாக இருக்கணும். நான் அப்சார்பண்ட் ஆஃப் எனி அதர் லிக்விடு, அதை வந்து நான் அப்சார்பண்ட்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா இட் ஷுட் பி ஆர் அதர்வைஸ் இட் ஷுட் பி வாட் சீல்டு வித் பிளாஸ்டிக் க்ளோஷர்ஸ். அது வந்து இட் மே பி அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட்டாக இருக்கலாம், அதை வந்து வச்சு நம்ம டைப் பண்ணலாம் டைட்டாக. ஸோ ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு டூ தட். தென் it is sterilized using autoclave. முன்னாடி நம்ம எப்படி இந்த ரூம் கல்ச்சர்ஸ் வெசல்ஸில் நம்ம பண்ணணும், அதே மாதிரி ஆட்டோக்ளேவில் வச்சு 15 psi 121 degree Celsius டெம்பரேச்சருக்கு 15 to 30 minutes நம்ம வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணோம் இல்லையா. the same here the culture medium also we have to keep inside the autoclave with what 15 psi maintaining 121 degree Celsius of temperature for 15 to 30 minutes நம்ம வந்துட்டு வச்சுருக்கணும் ஆட்டோக்ளேவில். then after that இப்போ கல்ச்சர் மீடியம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணியாச்சு. தென் த பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், விட்டமின்ஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ், இதெல்லாம் என்னது, நியூட்ரியன்ஸ் விச் வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை ஃபார் தட் எக்ஸ்பிளான்ட். அந்த கல்ச்சர் மீடியமில் இருக்கிற எக்ஸ்பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்காக நம்ம அப்ளை பண்ண போகிற அந்த லிக்விட் மெட்டீரியல்ஸை நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த விட்டமின்ஸ், சம் நியூட்ரியன்ஸ், பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ், அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி நம்ம ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும், பை வாட்டர் பாசிங் வாட்டர்
by passing through millipore filter with millipore filter. இப்போ இந்த ஹார்மோன்ஸ், இப்போ இந்த நியூட்ரியன்ஸ், பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எக்ஸெட்ரா எவ்ரிதிங் நம்ம எப்படி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா millipore filter அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அதில் ஃபில்டர் பண்ணணும். எப்படி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணோம், ஐ வில் ஷோ யூ தட் பிக்சர், தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிக்சர் நான் வந்துட்டு நான் காமிக்கிறேன். தென் பிஃபோர் தட் அந்த millipore filter வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா, இட் வாஸ் வித் ஃபிக்ஸ்டு வித் தட் ஃபில்டர் பேப்பர். அந்த ஃபில்டர் பேப்பரில் இருக்கிற போஸ்னால் அந்த ஹோல்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.2 மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும். 0.2 millimeter only இருக்கும். And then added to sterilized culture medium inside laminar airflow chamber under sterile condition. இப்போ நம்ம இந்த plant extracts நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம இப்போ இந்த millipore filter வழியாக நம்ம அந்த extracts வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணும் போதும் இந்த 0.2 மில்லிமீட்டருக்கு கம்மியாக இருக்கிற சைஸஸ் எல்லாமே சைஸஸில் இருக்கிற அந்த plant extracts, விட்டமின்ஸ், எவ்ரிதிங், அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஃபில்டர் ஆகிடும். அதுக்கு மேலே சைஸ் கொஞ்சம் இருக்கிறது வந்து என்னாகும், மேலே அப்படியே அந்த ஃபில்டர் பேப்பர் மேலே நின்றும். ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த கிடைச்ச ரிமைனிங் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் தான் நம்ம அந்த கல்ச்சர் மீடியமுக்காக நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். that is the what the extract, the remaining we get is the sterilized one. Now I show you that picture of millipore filter. See here, this is millipore filter. இப்போ நம்ம அந்த பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இது வழியாக நம்ம ஊற்றுறோம். அதில் வந்துட்டு இது வழியாக நம்ம வந்துட்டு அதில் ஊற்றிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேஸில் இந்த ஃபில்டர் இதில் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட் ஹேஸ் தட் ஃபில்டர் பேப்பர். இப்போ இந்த ஃபில்டர் பேப்பர் வந்துட்டு அதனுடைய அந்த போர்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் இன் டயாமீட்டராக இருக்கும், 0.2 மில்லிமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் சைஸில் தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ரிமைனிங் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த இதுக்கு இந்த 0.2 சைஸுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு இது வழியாக நமக்கு வந்துட்டு ஃபில்டர் ஆகிடும். ஸோ வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபில்ட்ரேட் ஒன்லி ஃபார் வாட்டர், ஃபார் திஸ் நியூட்ரியன்ட் மீடியா. நம்ம அந்த நியூட்ரியன்ட் மீடியாவுக்கு நம்ம ஸ்டெர்லைஸ்டு திஸ் ஒன் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ இந்த 0.2 மில்லிமீட்டர் போர் டயாமீட்டர் நம்ம அந்த millipore filter எல்லாமே நம்ம நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் தீஸ் ப்ரொசீஜர் ஷுட் பி டன் வேர் அண்டர் லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் இன் ஸ்டெரைல் கண்டிஷன். நம்ம அந்த ஸ்டெரைல் கண்டிஷனில் தான் நம்ம லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பரில் வச்சு நம்ம அதை வந்துட்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம அந்த ஃபில்ட்ரேட் ரிமைனிங் ரெசிடியூஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த நியூட்ரியன்ட் மீடியாவுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், sterilization of explant. Next one, sterilization of explant. If everything is sterilized, now finally the explant we have to sterilize. So the plant material to be used for tissue culture should be surface sterilized by first exposing the material in running tap water and then treating it in surface sterilization agents like 0.1% mercury chloride, 70% ethanol under aseptic condition inside the laminar airflow chamber. அப்போ அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை நம்ம அந்த செலக்ட் பண்ண அந்த பிளான்ட் பாட்டை நம்ம எப்படி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு டேப் வாட்டரில் நம்ம ரன்னிங் டேப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், சர்ஃபேஸ் ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ணணும். அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு சம் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை சர்ஃபேஸ் ஸ்டெர்லைசேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த கெமிக்கல் நேம் அது என்னது, மெர்க்குரி குளோரைட் அண்டு எத்தனால். இப்போ மெர்க்குரி குளோரைட் என்ன பர்சன்ட்டில் இருக்கணும், 0.1% மெர்க்குரி குளோரைட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ரன்னிங் டேப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ண எக்ஸ்பிளான்ட்டை ஃபஸ்ட்டு 0.1% மெர்க்குரி குளோரைடில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தென் 70% எத்தனால்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிப் பண்ணி எடுக்கிறோம். திஸ் இஸ் வாட் ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிளான்ட். அந்த டிப்பிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்துட்டு இட் ஷுட் பி டன் இன்சைட் த லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் அண்டர் aseptic condition. This is sterilization of explant. Next one, medium preparation.